राधे राधे बंधुगण। मकर संक्रांति दिन गाई को चुपचाप खुआई दियंतु। एही गोटिए छोट जिनिस सारा वर्ष प्रचुर धन वर्षा हेब एवं जीवन रे केबे भी पछकु फेरी चाहिबार आवश्यकता पड़िब नाही। हाँ बंधुगण, देखंतु पूरा वर्ष परे मकर संक्रांति रे एक अद्भुत ग्रहजोग बनुअछि। जदि आपण चुपचाप काहाकु न जणाई गाई को एही गोटिए छोट जिनिस खुआंती, तेबे आपणଙ୍କ सात जन्मर पितृ दोष दूर होइजिब, ग्रह दोष दूर हेब, वास्तु दोष दूर हेब एवं आपणଙ୍କ जीवन रे जहाँ भी दुख अछि, कष्ट अछि, जंत्रणा अछि, सेही सबु जिनिस मूलरु शेष होइजिब। आउ बंधुगण, जीवन रे एते धन आसीब जे आपण संभाळी पारिबे नाही। ना अन्नर अभाव रहिब ना धनर अभाव रहिब। हाँ आज्ञा, देखंतु आजी एही उपायर व्याख्या मु एही भिडियो रे करिबाकु जाउछि। सेही उपाय बहुत साधारण अटे, किंतु ताहा सहित एहार जेउ नियम रहिछि ताहा बहुत कठोर अटे एवं सेही नियमगुड़िकु जानिबा आपणଙ୍କ ପାଇଁ अत्यंत जरूरी हेब। कारण देखंतु लोकमाने उपाय तो सहजरे करिनियंती, किंतु उपाय करिबा परे सेही संकल्पगुड़िकर ध्यान रखिपारंती नाही जहाँ उपाय सहित जड़ित थाए। देखंतु सेही गुप्त जिनिस कौन जहाँ आपणଙ୍କୁ गोमातांकु खुआइबार अछि एवं मकर संक्रांति और गोमातांक मध्यरे कौन संपर्क रहिछि, एही कथा मध्य मु आपणଙ୍କୁ एही भिडियो रे जणाइबी। तेनु देखंतु मोर आपण मानंकु हाथ जोड़ी एतिकी अनुरोध जे आपण माने एही छोट भिडियोटी को आरंभरु शेष पर्यंत ध्यानर सह निश्चय देखंतु, कारण एही भिडियो रे मु आपणଙ୍କୁ जणाइबी जे गोमाता एवं मकर संक्रांतिर कौन संपर्क रहिछि, उपाय सह जड़ित नियम, सावधानता एवं संकल्प जहाँ आपणଙ୍କ ପାଇଁ जानिबा अत्यंत आवश्यक अटे। एहा मध्ये जणाइबी जे एही उपाय किपरि एवं केउ केउ मार्गरे आपणଙ୍କୁ लाभ देब। भिडियो को लाइक करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय गोमाता लिखि दियंतु। जी हाँ, देखंतु मनीष जीवन रे अनेक असुविधा अछि, अनेक समस्या, बहुत दुख एवं कष्ट रहिछि, किंतु से सबुर केवल गोटिए उपाय अछि जहाँ आपणଙ୍କୁ मकर संक्रांति दिन करिबाकु पड़िब। एहाकु अणदेखा करंतु नाही, कारण मकर संक्रांतिर एही महापर्व वर्षकु केवल थरे आसीथाए एवं मकर संक्रांतिर महत् शास्त्रे मध्य वर्णना करा जाइछि। हाँ बंधुगण, देखंतु कुहा जाए जे लोकमाने प्रायतः मकर संक्रांति को केवल एक छोट पर्व बोली भाबी नियंती। लोकमाने दिन सारा गुड़ी उड़ांती एवं घरे पिठापना प्रस्तुत करंती, किंतु देखंतु गुड़ी उड़ाइबा एवं पिठापना करिबा व्यतीत मध्य एपरी एक गुप्त उपाय अछि जहाँ आपणଙ୍କୁ मकर संक्रांति दिन करिबाकु हेब। हाँ, सत कथा हेउछि जे एहा वर्षर सबुठारु गभीर एवं प्रभावशाली मोड अटे, कारण मकर संक्रांति केवल एक साधारण दिन नुहे। एही दिन सूर्यंक चलन बदली थाए। एही दिन प्रकृतिर एक नूतन हिसाब आरंभ हुए। हाँ बंधुगण, देखंतु प्राचीन कालरे लोकमाने एहाकु बहुत गंभीरतार सह नेउथिले, कारण सेमाने जानिथिले जे एही दिन करा जाइथिबा छोट भूल मध्य पूरा वर्ष उपरे भारी पड़ी पारे। एही दिनर महत् एथिपाई आहुरी बढ़ी जाए, कारण एहा वर्षर सबुठारु प्रथम पर्व अटे। हाँ बंधुगण, एही दिन होइथिबा छोट भूल मध्य पूरा वर्ष पाई समस्या सृष्टि करि पारे एवं एही दिन करा जाइथिबा छोट भल काम पूरा वर्षर सहारा पालटी पारे। मकर संक्रांतिर प्रकृत अर्थ हेउछि बाधा विघ्नरु बाहरिबा, स्थाणुताकु भांगिबा एवं जीवन रे आगकु बढ़िबा। सेथिपाई आमर वयोज्येष्ठ माने कहुथिले जे एही दिन जेउ मंजी बुणा जाए ताहा पूरा वर्ष फल देई थाए, अर्थात जेउ उपाय करा जाए ताहा पूरा वर्ष आम जीवनर व्यवस्था को सुधारी थाए। बंधुगण, सेथिपाई देखंतु एही दिन दानर मध्य बहुत महत् रहिछि। पुरातन कालरु ही लोकमाने मकर संक्रांति दिन दान करी आसुछंती
ଏହି ଦିନ ଅନ୍ନଦାନ, ସଂଯମ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଧନ କେବଳ ପେଶା ବା ବୃତ୍ତିରୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଧନ ଗଠନ ହୁଏ ଚିନ୍ତାଧାରା, କର୍ମ ଏବଂ ସମୟର ବୁଝାମଣାରୁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ଷ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ରକ୍ତ ଝାଳ ବୁହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପଇସା ପାଖରେ ରହେ ନାହିଁ। ଅନ୍ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଅଭାବର ଭାବନା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଧନ ତିଆରି ହୁଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ କର୍ମରୁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଆସେ, ପଇସା ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ବାଧାବିଘ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ସମାଧାନ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପରମ୍ପରାରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ରାଶି, ତିଳ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଏଥିପାଇଁ ଖିଆଯାଏ କାରଣ ରାଶି ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ମିଠାପଣର, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନରେ ତିକ୍ତତାକୁ ଛାଡ଼ି ମିଠାପଣକୁ ଆପଣାଇବାର ସଂକେତ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ଦାନ କରିବାକୁ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଣା କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଦିନ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିଲେ, ଝଗଡ଼ା କରୁନଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ ଦେଖି ଅଣଦେଖା କରୁନଥିଲେ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ମାନ୍ୟତା ଥିଲା ଯେ ଏହି ଦିନ କରାଯାଇଥିବା ଅବହେଳା ସିଧାସଳଖ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଦିନ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମ ସିଧାସଳଖ ଭାଗ୍ୟର ଦିଗକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ବକୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି ମନାଯାଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଏକ ବହୁତ ଗଭୀର କଥା ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପ୍ରକୃତି ଶୁଣିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୋଳାହଳ ଶୁଣେ ନାହିଁ, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କାମ ଦେଖେ ନାହିଁ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ବ କେବଳ ଭାବନା ଏବଂ ମନରହି କରାଯାଇଥିବା କର୍ମକୁ ହିଁ ଚିହ୍ନିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଉପାୟ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ମନରହି କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚାଇ କରିବା, ତେବେ ଯାଇ ତାହାର ଫଳ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦିନ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ତ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ବିଷୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଶାଳାକୁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠାରେ ଖୁନ୍ ବାହାର କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଘାସ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗରିବଙ୍କୁ ଧନଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଭିଡିଓ ବନାଇବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚାଇ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମଟି ଦାନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ପୂଜାପାଠ ଓ ଧ୍ୟାନ। କାରଣ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଯେତେ ଗୁପ୍ତ ରହିବ, ସେତେ ଅଧିକ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଦିଗକୁ ନେଇଯାଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବୁଝିବା ଜରୁରୀ ଯେ ଗାଈଙ୍କୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏତେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟ କେବଳ ଗୋମାତାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ ଏବଂ ସେହି ମଣିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ଯିଏ ଏହି ଉପାୟ କରୁଛି। ତେବେ ଆଜି ଏହି ଉପାୟ କିପରି ନିଜର ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଦେଖାଇବ? ଏହି ଉପାୟ କିପରି ତୁମ ଜୀବନରୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବ? ଏହି ଉପାୟ କିପରି ତୁମ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଆଲୋକ ନେଇ ଆସିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବୁଝିନେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିନେବ। କାରଣ ଯଦି ତୁମେ ଅଣଦେଖା କଲ କିମ୍ବା କୌଣସି କଥା ଭୁଲିଗଲ, ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗାଈଙ୍କୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏତେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି? ଗାଈ ତ କେବଳ ଏକ ପ୍ରାଣୀ, ଗାଈ ତ କେବଳ ଏକ ପଶୁ, ନା ସେମିତି ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋମାତା ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖନ୍ତି। ଗୋମାତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ତୁମ ଜୀବନର କେତେ ଯେ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ତାହା ଜଣାନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାଉ? ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ, କଷ୍ଟ ଆସେ ଏବଂ ରୋଗ ଆସେ,
ସେତେବେଳେ ଆମେ କାହିଁକି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଖୁଆଇଥାଉ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋମାତା କୌଣସି ସାଧାରଣ ପଶୁ ନୁହନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗାଈକୁ ମାତା ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ସେ ବିନା ମାଗିବାରେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବିନା ଅଭିଯୋଗରେ ସହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବଦଳରେ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଘରେ ଗାଈର ସମ୍ମାନ ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ କେବଳ ଧନ ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ଥିରତା ଆସିଥାଏ। ଆଉ ସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଧନ ତିଷ୍ଠି ରହେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖାଇବା ଭଳି ଉପାୟ କହୁନାହିଁ। ନାହିଁ ଏମିତି କୌଣସି କାମ ଯାହା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, କାରଣ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ କହୁଛି ଯେ ପୁରା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଉପାୟ ବିଷୟରେ କେହି କହିନଥିବେ। ନା କୌଣସି କଥାବାଚକ କହିଥିବେ, ନା କୌଣସି ଗୁରୁଜନ କହିଥିବେ, ନା କୌଣସି ବିଶେଷ ପଣ୍ଡିତ ବା ଜ୍ଞାନୀ କହିଥିବେ। କାରଣ ଏହି ଉପାୟ ଏତେ ଗୁପ୍ତ ଯେ ଏହି ଉପାୟର ଉଲ୍ଲେଖ କୌଣସି ବି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉପାୟ କେବଳ ସଚ୍ଚା ମନରେ, ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ଏବଂ ପବିତ୍ର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ମୁଁ କହୁଛି ସେହି ଉପାୟ ସର୍ବଦା ଚୁପଚାପ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ତାହା ଭୂମିକା ଥିଲା, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଉପାୟ ଉପରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଆଧାରହୀନ ରହିଯିବ। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଠାରୁ କଥା ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ଏଠାରୁ ହିଁ ଏହି ଉପାୟର ଅସଲି ମହତ୍ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସକାଳେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହେଁ ପୁରା ବର୍ଷ ଟାରେ ଉଠନ୍ତୁ, ଟାରେ ଉଠନ୍ତୁ ବା ଯେତେବେଳେ ବି ଉଠନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏହା କହୁନାହିଁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ନା, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସକାଳେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ମନ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଭାବନାକୁ ମନ ଭିତରେ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ। କେବଳ ନିଜ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଠିବା ପରେ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖି ଏହି ଭାବନା ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ମୁଁ କିଛି ଠିକ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କିଛି ମାଗିବାକୁ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏହି ଉପାୟର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଉପାୟ ସୁଧାରିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାପରେ ଗାଈ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସାଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଏହାର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି ତାହା ବହୁତ ସାଧାରଣ ଅଟେ ଏବଂ ସେହି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପୂର୍ବରୁ କେହି କହିନଥିବେ। ଏହା ସହିତ ଏହି କଥାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଏହି ଉପାୟରେ ନା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର କହିବାର ଅଛି, ନା କୌଣସି ନାମ ନେବାର ଅଛି, କେବଳ ବୁଝି ବିଚାରି କରିବାର ଅଛି। ଏବଂ ଗାଈକୁ ଯାହା ଖୁଆଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଅର୍ପ ଧଳା ରାଶି। ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବି ଯେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ରାଶିର କ'ଣ ମହତ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଗାଈକୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଥିବା ସେହି ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷଟି କ'ଣ। କାନ ଖୋଲି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାଗଜରେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପ ଧଳା ରାଶି ନେବାର ଅଛି ଏବଂ ଅର୍ପ କଳା ରାଶି ନେବାର ଅଛି। ଅର୍ପ ଗୁଡ଼ ଗୁଣ୍ଡ ନେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡ ନେବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୁଡ଼ ଅଛି ତେବେ ସେହି ଗୁଡ଼କୁ ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳର ଦାନା ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ
ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଛୁଇଁଥିବା ଏକ ଚିମୁଟାଏ ଦେଶୀ ଘିଅ ମିଶାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କଳା ଲୁଣ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସୈନ୍ଧବ ଲବଣ ମିଶାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଗାଈର ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଏକ ଚିମୁଟାଏ ଘିଅ ତାହା ଭିତରେ ମିଶାଇବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଏଠାରେ ଏକ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସୈନ୍ଧବ ଲବଣ ଯାହା ମିଶାଯାଏ ତାହା ସାଧାରଣ ଲୁଣ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି କେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ସୈନ୍ଧବ ଲବଣ ମିଶାଇବେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କଳା ଲୁଣ ମିଶାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ କୌଣସି ଥାଳିରେ ସଜାଇ ନୁହେଁ ବରଂ ସିଧା ହାତରେ ନେଇ ଗାଈକୁ ଖୁଆଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପାପୁଲିରେ ରଖି ଗାଈକୁ ଖୁଆଇବେ ଏବଂ ଗାଈ ନିଜ ଜିଭରେ ଆପଣଙ୍କ ପାପୁଲିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନିଏ, ତେବେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ମାତା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରିନେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଳିରେ ରଖି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ଗାଈକୁ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କାହାକୁ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଖୁଆଇବା ସମୟରେ ମନରେ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ରଖିବେ ନାହିଁ। ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ମନରେ କାହା ପ୍ରତି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆଣିବେ ନାହିଁ। କାହା ବିଷୟରେ ଖରାପ କିମ୍ବା ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଖାଲି ମନ ରଖିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ମାଗିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ବାସ୍ ମନରେ ଏହି ଭାବନା ରଖିବେ ଯେ ଯାହା ହେବ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଗୋମାତା ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରିବେ ସେଥିରେ ହିଁ ମୋର ଖୁସି ରହିବ। କେବଳ ଏତିକି ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଯଦି ଗାଈ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ନିଅନ୍ତି ବା ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ମିଳିଗଲା। ଏହାପରେ ପୂରା ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଆପେ ଆପେ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ଅନ୍ନର ଅପମାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ପରେ 3-4ଟି ନିୟମ ଅଛି ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି। ଅନ୍ନର ଅପମାନ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ନ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ? ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସହିତ। ଅନ୍ନର ଅପମାନ କଲେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଅପମାନ କରିବେ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେ ଖାଦ୍ୟକୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ମାସରେ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ କୌଣସି ପଶୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଚୁପଚାପ କିଛି ଖାଇବା ରଖିଦେବେ ବିନା କାହାକୁ ଜଣାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ତ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପ୍ରତିଦିନ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଭଲେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପଶୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିଦେବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ବି ଉପାୟ କରୁଛେ, ତେବେ ସେହି ଉପାୟ ସେତେବେଳେ ଫଳ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆମର ଅଳ୍ପ ମନ, ଅଳ୍ପ ତନ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଧନ ସମର୍ପିତ କରିବା। ତେବେ ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହିଁ ଏହି ଉପାୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଏହା କୌଣସି ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ ବରଂ ସନ୍ତୁଳନ ଅଟେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ନ ଏବଂ ଧନ ଆପେ ଆପେ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ କାରଣ ଯେ ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ରୋଜଗାର ନ କରି ମଧ୍ୟ କେବେ ଖାଲି ରହୁନଥିଲେ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ। କମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟରେ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିଗଲା, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଅଭାବ ଶବ୍ଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜେ ଚାଲିଯାଏ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ କରିବେ, ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲାଭ ଦେବ ଏବଂ ସେହି ଲାଭର ସୀମା ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟ ସ୍ଥିର କରିବ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଯେ ଏହି ଉପାୟ କିପରି ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏହା କହୁନାହିଁ ଯେ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ପରେ ତୁମେ ରାତାରାତି କୋଟିପତି ହୋଇଯିବ, ଆରବପତି ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ତୁମର ଲଟେରୀ ଲାଗିଯିବ। ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟ ରାତାରାତି କୋଟିପତି କରିବାର ନୁହେଁ। ବରଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଏ
ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରକୃତ ଅସୁବିଧା ଥାଏ। ଟଙ୍କା ପଇସା ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ରହୁନାହିଁ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯାଏ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରୁଛେ, ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ ଏବଂ ଯେତେ ଝାଳ ବୁହାଉଛେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହା ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରବାହ ବା ଆଗମନ ସୁଧୁରିବାକୁ ଲାଗେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାବିଚିନ୍ତି ହେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ହେଉଥିବା କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସଞ୍ଚୟ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ଆସେ ଏବଂ ତିଷ୍ଠି ମଧ୍ୟ ରହେ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ମୁଁ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି, ତେବେ ଘର ଏବଂ ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଧନର ଅଭାବ ପ୍ରଥମେ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟ ପରେ ଘରର ପରିବେଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଅଯଥା ଝଗଡ଼ା କମିଯାଏ। ଘରେ ରହିବାକୁ ମନ ହୁଏ ଏବଂ ପରସ୍ପରର କଥା ଶୁଣିବାର କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ଘରେ ଅନ୍ନର ବରକତ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଅଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଚଳିଯାଏ। ଖାଦ୍ୟର ଆଦର ଆପେ ଆପେ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ଘରେ ଏପରି ହୁଏ ଯେ ପରିବାର ଏକାଠି ବସି ଭୋଜନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ରୁହନ୍ତି। କେବେ ଘରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି କାମରେ ଅଟକି ରହିଥାନ୍ତି ତ କେବେ କେହି ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଘରର ପରିବେଶ ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମକୁ ଦିନରେ ଅନ୍ତତଃ ଥରୁଟିଏ ପୂରା ପରିବାର ସହିତ ଏକାଠି ବସି ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ବିବାହ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ ଏହି ଉପାୟ ସିଧାସଳଖ ବିବାହ କରାଇବା ଭଳି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ପରେ ମୋର ବିବାହ ଯୋଗ ବନିଯିବ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ବିବାହ ତ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ, ବିବାହ ହେବାର ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନିବ। ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବାଧା ଆସିଥାଏ, ବାରମ୍ବାର କଥା ବିଗିଡ଼ିଯିବା, ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆସୁ ଆସୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ଘରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥିରତା ଆସିଯାଏ। ବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ବାହାରୁ ଠିକ୍ ଦେଖାଯାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଲଗାତାର ଭୟ, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନାରେ ରୁହନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ପରେ ମନ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରେ। ବିନା କାରଣର ବ୍ୟସ୍ତତା ବା ଅସ୍ଥିରତା ଶେଷ ହୁଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲାଗେ ଯେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଚାଲୁଛି। ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଗକୁ ଯାଇ ଧନ ଏବଂ ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା ଆସିଥାଏ, ବାଧା ଆସିଥାଏ, ଗ୍ରାହକ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ତ ଏହି ଉପାୟର ପ୍ରଭାବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଶକ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନେକ ଥର କ୍ଷତି ଏଥିପାଇଁ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଭୁଲ ସମୟରେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭରସା କରିନିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ପରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିଥାଏ। ଗ୍ରାହକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଲା ମନର ଭ୍ରମ କମିଯାଏ। କାରଣ ଅନେକ ଥର ମଣିଷ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ହିଁ ବିପଦକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ମନକୁ ଭ୍ରମରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସନ୍ତୁଳିତ କରିଥାଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଠାତ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲଗାତାର ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଉପାୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ। ଉପାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ
ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି କି ଭିଡିଓର ସମାପ୍ତି ଏହିଠାରେ ହେଉ। ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦେବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରିବେ।